Разочарование не пострадало в ходе разработки этой игры, написали нам. Всем, ребятки, привет! Стрим анонса Battlefield 5. Или В. В значит Victory. Victory это значит победа. Хайпануть немножечко решил, чуть не спится и решил показать, постримить. В общем. Thanks, Bram. You know, I've been playing Battlefield as long as I can remember. And over the past 16 years, these games have come a long way. From 1942 to Bad Company to Battlefield 4 and up to Battlefield 1. And today, I'm taking on the most important mission objective I've ever been a part of, telling all of you about Battlefield 5. I'm geared up, ready to go. My squad's out there, so let's deploy because we are live in London. Let's get the show started. Уже началась, ребятки. Все пошло. Это Battlefield 1, сейчас трейлер покажет. Кто играл в первую часть? Кому какая понравилась? Лично я Battlefield 1 пропустил. Или 45. По моему мнению, самое прикольное была Bad Company 2 и третья. Четвертое, на третьем месте я поставил. На Твиче есть трансляция от этого, от стоп-гейма. Остальные все на русском. Welcome everyone to the Battlefield 5 live reveal. I'm your host for this evening, Trevor Noah, and I'm so excited to be here introducing this new edition of Battlefield, which for some reason everyone has already assumed is Battlefield 5. I mean, and not Battlefield V. Could be V, why not V? Battlefield V could be just as good. Yeah, I do love that fans on Twitter are actually changing the V's in their profiles for this game, something my mother did many years ago ahead of the curve. And most people don't know this, but the V in my name is actually a 5. Yeah, my name is actually pronounced Trev5 or Noah. Very unique. As a huge fan of these games, I've always loved how captivating the Battlefield is. And today, you'll see that Battlefield 5 has the most immersive Battlefield ever. If you've ever been in a battle with me, you know that I'm the most dedicated support class you will ever meet. I'm in the mud, repairing the tanks. You know, I'm laying down mines as tank rushers come in. One time, I even repaired a plane mid-air that might be alive, but I'm sticking with it. Because you see, I love that glorious joy of being the uncelebrated hero in a battle. And this game is going to have tons of moments like that. There are so many new and exciting features coming to you in Battlefield 5 that you will learn about today. The next level of large-scale multiplayer, Battlefield 5 single-player war stories, русские нападают, ракеты летят, самолеты там над головой кружат. Все это Battlefield. And you know we've got some other surprises, so why waste time? Let's get straight into it and get the show started. I'm joined now by the producers of Battlefield 5, Andreas Morel, Ryan MacArthur, and Lars Gustafsson, everybody. Геймплей, модификации, оружие, автомобили. Ага, о, и компания будет. Давай, пока. Я никого не держу. I knew it, I told you. Let's start at the beginning. You are taking players back to where the Battlefield franchise started. World War II. Все, Now, at this point, are все you like этого those ждали. guys, you know, Call of Duty всех обломал. Call of Duty многие брали. Почему? Потому что, ну, не многие, процентов 30, наверное, за компанию. Ну, блядь, не сделать в игре, которая, блядь, была охуенная компания, лучше, чем в батле. Не брать, если последний первый. И не сделать ее в последней части Call of Duty, это, блядь, какой-то зашквар прям. You know, technology has evolved and the team has gained so much experience that this is really the game we wanted to build. Переводить я ничего не буду, потому что я мой English is very. Смотрим на арты. Вторая мировая, кстати. Блин, карта как там. Now, players have experienced World War II in so many movies and in games. It's really difficult to come up with a new and fresh perspective. Максимально будет оттягивать геймплей, ну, до показа геймплея, до автомобилей, оружия.
So we've seen all the movies, you know. We play the games. We've been there. I'm pretty Senior sure at least I can navigate half of France without a map just by playing the games. So for us going Чуваки, back пишем, to какие у вас ожидания. Ждете ли вы закрыть окно? Какое окно? Вебку имеешь в виду? Ждете ли вы Battle Royale? Battlefield. И, кстати, он был бы очень даже уместен. Большая карта, самолеты, автомобили, бронетехника, пушки, все это позволяет сделать много людей, 64 человека на одной карте, все это позволяет сделать нормально, и еще и оптимизация удачная. Вполне неплохой Battle Royale, был вполне уместнее, чем в коде. Ну, арты ничего, такие прикольные. The ruins of the once beautiful Rotterdam. So it's really to take you on a journey, and we want to do this with a. Андрей Поддубный, если ты про вебку, напиши, что ты про вебку. You've given me a sneak peek, and so many words come to my mind. I mean, intense, immense, powerful. Ryan, do you have a specific way that you want players to see this Battlefield? Well, I think the best way we can describe it is immersive. I mean, this needs to feel like the most immersive Battlefield that players have ever played. I mean, we want them to exploit the Battlefield in ways they've never been able to Сколько before. прошло, по-моему, года два, да, с первого Battlefield? До сих пор утечка только была вот буквально недавно. Как они все-таки берегли. Не, мне арт нравится, очень такие прям... New stories about men and women that change history. I mean, we get to tell everyone today. Такое ощущение, как будто карты будут огромные для режима захват или какие там еще игры. Я уже давно не играл. Четвертый это полгода назад запускал. В общем, где нужно точки и постепенно захватывать. When looking at this game, Andreas, what's your vision to take this to the next level? So we're really building on what we started with previous games. Да, говорят, что it's really about giving Battlefield 1, то есть Battlefield 5 будет на выше голову, на голову выше первого Battlefield, про Первую мировую. Больше времени они уделили картам, оружию, переделке, транспорта, ну и графику подтянули. Кстати, они заявляют, что это самая красивейшая игра будет среди Battlefield, по крайней мере. Подтянули они дайсовский движочек. Ну и зацените коллаборации с NVIDIA, если так можно назвать. Держатели карточек NVIDIA. Да что это было в жопу? У меня ПК слаб, пока что в третий-то толком не играл, четвертый тоже. Ну, чувак, первая она... Там и на средних, если потянет тебя, если у тебя не прям допотопный там какой-то комп. Давали же не так давно в первую поиграть. Бесплатные выходные были. Ну, не знаю, мне Первая мировая не нравится, я не заценил. Красиво, в компанию в пиратку я играл, признаюсь. Он так рассказывает, какая у нас охеренная игра с таким лицом, как он всю ночь учил, заучивал слова. Так, британец, Черчилль, если не ошибаюсь, да? Десантники. Сейчас интернет заполнит после вот этого вот всего. После презентации просто заполнится интернет всякими догадками, всякими... Не знаю, как с этим, с Казимой было, он анонсировал там мох, начали там искать какие-то тайные смыслы, сейчас тоже будет разбор артов. Like a tank. I'm pretty certain that's what it is, right, Andreas? Тоже хочу себе такое. I'm not sure about the piano, but it's definitely massive. Ну и ждем, конечно, отсылки к разным играм, к разным фильмам. Вторая мировая как-никак, Спаситель Дуо Райана, еще там, блин. Так, это что у нас? Это Лондон. Даже арта прикольно выглядит. Освещение крутое. Разрушенный Лондон. Кадский десантник. Что же раньше-то этих артов не выкладывали? И все просто ссылки потекли.
And then as you continue to push on into new locations, we're going to see things like Conquest Assault, where players continue to fight for that terrain. And assuming, you know, when we see these players end up in a giant stalemate, then they're going to enter day 4, which is final stand. Ну, у меня только ассассы, конечно, я конченый танковод. Только с танками вот эти вот последние две. You've got just you, your squad, and one clip. Лас and you all fight to the last man standing with the weight of the world on your shoulders. So this is a game mode that you may never see if your games are not in a stalemate. You may never get to that 4th map and 4th story. Чуваки, я сразу предупреждаю, если вы хотите конкретный перевод того, что они говорят, а не примерно то, что я понимаю, то на стоп-гейм у них прозывают трансляции, 2 чувака, все переводят, все цивильненько. Пожалуйста, туда. Я запустил чисто для себя, я кайфую, мне батла нравится, Call of Duty нет, последний Call of Duty, который я купил, это MV3, так что остальные я просто... Я хочу, чтобы сделали Battlefield 42 новую графику и геймплея. Ну, чувак, многие ждут. Навряд ли этого будет. Насколько известно, следующий батл это будет Bad Company. Наверное, в следующем году. Они же через год запускают серии. Или нет? Когда вышел последний Bad Company? Второй? Года 4 назад? 3? Не, 4, даже больше, наверное. 42 они навряд ли будут рассматривать. Это... You will soon be struck by resource scarcity. You need to find the tools and find your way to the objective. So stakes are high. You need to kind of assess. Can I push through? Коп, интересно, отдельная миссия или типа сюжетка? Не типа, в смысле сюжетка. I've been a huge fan of war stories. The single-player campaign in Battlefield 1. What I truly enjoyed about it was I felt like I was learning about the stories behind the war and playing through the stories of the war. Я считаю, каждый год выпускать серию. Because of that history element, like for instance, I told my little brother, I said, hey, if mom ever catches you playing, just say this is a history class that you're doing. Каждый год 3 косаря, 2 там, если сезон пасс кто берет. Просто каждый год по 4 косаря за практически одну и ту же игру, только менять стилистику. 2-3 года, я думаю, нормально ты сможешь наиграться, прокачаться, она тебе надоест, вернуться, снова надоест, снова вернуться, а вот так каждый год. Бред, конечно. It's really about those human and untold stories of the war, and we try to portray those kind of real, вернутся истории, как в первом Battlefield, отдельные маленькие истории про чувачков. Летчик был, командир танка, что-то там еще какие-то штурмовики. Отец, не отец, ладно. Не отец, а 2 дружбана, один, который 2 почтальона. И братья были, вот. Так что вернутся истории. И то есть будет сюжетка и история отдельно. Режим графодрочера включен. Ищем детализацию. На мощный, так, Андрей Киселев. На мощные ПК пусть сцены сначала снижают, и будем тогда покупать игры. Ну, навряд ли виноваты из... Когда геймплей... Ну, смотри, чувак, у них расписание справа, то есть геймплей и всякие там эти... Шуки-дрюки. Это сейчас, оружие это потом. Не знаю, сколько, по 20-30 минут, наверное, это будет длиться. Геймплей, все ждут геймплей, не знаю. Обычно в таких презентациях, вспомним Call of Duty, они откладывали до конца, чтобы люди ждали, смотрели. Нагнеталось, короче. Сколько трансляций идет уже? Директор дизайна. Надеюсь, вы подключение нормально замутите. Интернет, они через вас обоссаны сайт. В общем, Андрей Киселев, разработчики не виноваты над сценой на компы. Да я не сказал, что сейчас дорого компьютер собрать. Карточка от NVIDIA 1050 Ti около 13 тысяч, по-моему, 12, если не меньше уже.
Какой-нибудь Ryzen там возьми, 5-й, не самый дорогой бюджет за десятку. В общем, если у тебя основа есть, за 30 тысяч можно уложиться. Ну, конечно, другое дело, да, если ты не работаешь, ты студент, ты школьник, то да. С обедов не получится, у тебя отложить. Guys, tell me about some of your favorite weapons in the game, some of the new vehicles that will be available in Battlefield 5. Сейчас про автомобили, про оружие. Ну, естественно, ППШ, что там еще, я не разбираюсь в оружии. Какая-нибудь трехлинейка или как они там называются. Помните Call of Duty 2? Вот. О, броневик показывает немецкий. Блин, прикольно выглядит. Кэнон там как-то звать. Блин, охрененно просто. Почему в танках нет такого графена? Смотрите, сено на нем валяется. Вот если это не концепты, а реально с игры, то, блядь, я побежал просто покупать. Yeah, but I've never looked at it. I'm like, if I'm on the outside, I'm dying. If I'm on the inside, I'm concentrating. When are you looking? When are you doing this? You should try third-person camera. And just run around the tank dying, and everyone's going to be like, who's that guy looking at the tank? Ждем снова миссии на танке. Миссия на танке в Battlefield 1 была клевая. So Andreas is a tank guy. Mr. Battlefield Laws, how about you? Что-то у них там замыли. Yeah, you think he's weird, I know, yeah. We've been trying to hide. У них там своя атмосфера, я не понимаю. Мой уровень английский, еще раз скажу, такой себе. Не, он был нормальный в школе. For me, the MG42 is really the weapon I play in the playtest. Right, my man. It has that iconic Ну, про sound that, оружие you know, it sends fear all over the map. And another part of it is Пишите в чатике, что вы ждете, когда будет полный анонс игры Battlefield. Вот на этой презентации. Конкретно по времени никто не знает. Знает только вот продюсеры, режиссеры трансляции. Ну, как бы брать в расчет все остальные трансляции Call of Duty, этого Battlefield 1, они специально оттягивают геймплей, и кадры, и трейлеры чуть подальше, чтобы народ, как я раньше говорил, приподнять там планку. In Battlefield 1, all players had a gas mask. In Battlefield 5, we're going to replace that gas mask. Где-то, наверное, во второй половине трансляции, сколько она будет идти, не знаю, часа 2-3. Call of Duty шел 3 часа. Нигде пока нет ни трейлеров, ни кадров, даже арты, вот они скрывали, только здесь показали. Ну, наверное, уже в сети есть. Так, фортификации, компании. Ну вот смотри, Реал как его, блин, трейлер покажет. Здесь сколько прошло? Прошло 13 минут, то есть смотри, примерно по 10 минут. Сейчас тут 10 минут, 20, 30, 40, примерно через 40 минут покажет трейлер. Was that in response to the gaming community? Because I know as a Battlefield gamer, I always wanted what I didn't have. So first I was going, hey guys, I need destruction. I need places to fall apart. And then at some point I was like, too much destruction, too much destruction. Like there's nothing left. Was this a response? Yeah, I mean, we've had a lot of esteemed players in here in the studio today and in the community overall who at some point, especially when we're testing, kind of, we came to a point where the level was leveled. Говорят, они полностью левел-дизайн переделали, уровень карт. То есть не уровень карт, а сами карты пересмотрели. Многие режимы изменили. Может даже добавить что-то новенькое. Хотя что уже новенького можно добавить? Единственный Battle Royale. Now that we've learned about the tools, let's hear about the company. Here to tell us more, please welcome Natalie Eek. Trevor, and yes, the company is something that is Так, о компании речь идет сейчас. It's your personal collection of customized Play, наверное, покажет игру. vehicles that you can tailor and grow as you play. The company is the heart and soul. Кастомизация персонажа. Класс. Как в компании, так и в игре. Блин, прикольно. Если я так понял. Так, еще новые арты смотрим. Фоточка прикольная. Make sure to pick a soldier that complements the rest of your squad to take on the battle ahead. And during the game, adapt to the changing circumstances by calling your company and bring in the right soldier, weapon, or vehicle to suit your situation. Back to you, Trevor. Andreas, that really sounds awesome. Tell me more about the company and how it works, because
You know, I know from my years in Battlefield that the group that really plays together stays together. No, the company is something that we're super excited about. So for the first time, you can now create. Здорово. Грифер не удался сегодня. YouTube сопротивлялся против Грифера просто по жести. Он не хотел, чтобы мамка звонила мне на стрим. Просто какая-то жесть творилась. Я 4 раза пробовал запустить, ни хрена, плюнул в конце концов. И удалил. Потом на выходных будет Грифер. Реально Грифер какой-нибудь найду в Дискорде. Exotic ways to play the game as a support class, and then unlock new weapons for yourself to play with. You take that machine gun that Lars loves so much, and you level that machine gun up. You make the choices that matter, and then you decide, well, I think this needs its own custom paint job. So you sort of make that machine gun, really make it your own. And then you go in and you grab that sort of iconic support outfit that you really want to wear going into battle. You jump in with some friends, and off you go. You know, it's funny you brought up Ну как кастом? О, кастомизацию зацените. Лицо покрасить. Блин, детализация прикольная. Зацените шапочку. Очки потертые. Надеюсь, это не арт, это в игре на самом деле так будет. Please tell me that I can customize my look to be properly badass in the battlefield. Well, yeah, of course. I mean, if it's worth doing looking good. Right. So I think, part of the tactical gameplay that comes with Battlefield, очень, what we want to do is give да, you the грязь на ability to лице create your own прикольно, personal но нет. identity. So, Этим no не more возьмешь. anonymous soldiers. This is your soldiers in Да и their как-то boots going into подтормаживает. battle. По-моему, у вас игра Their тормозит own или weapons, комсло. customized the way that you want to do it. The gear that you want them to wear. I mean, this is going to feel like it's your own personal зомби-режим, да. And obviously, I want to get as much of that arsenal as I can possibly get. How do I even begin getting all of this gear? You play the game. Какого хера вы мне For what we дизлайки want ставите? players is you get rewarded for playing the game. А ладно, мне похер. Лайки, дизлайки ни на что не влияют. Ставим лайки, кому нравится батла, и дизлайки, кому этот самый Call of Duty обоссанный. Нахрена забил в Яндекс Battlefield 5 и первой странице этот эфир? Клево, я на первой странице, охренительно. Руслан Абрамов, здорово тебе. Если так, то прикольно. What if I have a lot of money? Call me. So you won't be able to pay? No. So in Battlefield, it's always been about balanced rock paper scissors gameplay, and it still is. You really have to Я сваливаю. Давай, Стилёв. Не Дмитрий тебе, твое имя настоящее. Ладно, это шутка, пока. И на стоп-гейм иди, если ты пошел куда-то. Там у них с переводом все дела. Реклама. На самом деле нет. Ну, ребятки, молодцы, как переводят, стараются. Thank you. It's the least I can do. О, не будет Season Pass. Yes. I mean, this means no more Все-таки paying for сразу? maps, no more paying for modes. Season Pass не будет. This is something the community has asked for. Да, This is something the что-нибудь team really добудут. believes in. So what we want is a game where people stay together, Чтоб they play the электроники не games together, and they воспользовались get to go on this journey through World War II together. дополнительной откачкой бабла с I игроков. lose my nickname, No Maps Noah. This is so dope. All right, well, it's time to learn. Сезона пасса не будет, но будет какие-нибудь там скины, в общем, на оружие, как а-ля папка. Итак, блин, я жду, он трейлер покажет. А очень было похоже, что покажет. Скоро будет трейлер, через 10 минуточек, ребятки. Или сейчас? Сейчас? Так, я заткнусь, если будет сейчас трейлер. Так, он так говорит, как будто сейчас что-то покажет очень невероятное. And by removing Premium Pass, we are keeping the community together. Они все So подводят, this там time there will подытаживают. be no expansion packs, and all players will be able to take part in the same journey. Очень подчеркивает, что не будет Season And with Pass. Tides of War, our players will experience themed chapters of World War II, each spanning over several months. And these will focus on key moments that impacted the outcome of the conflict. Trevor? This sounds to me like a wild, full ride through World War II, but Lars, like, how big of a journey will this be? Интересуется, почему именно Вторая мировая, почему не продолжить Battlefield 5 реальные войны, короче, войны реального времени, либо недалекое будущее.
А они такие объясняют, что это такое время, где можно до хренов рассказать истории всяких разных. И он, кстати, прав. Почему вот именно Battlefield и Call of Duty взять вот их компании, какие первая, вторая, там, первая, вторая, высадка в Нормандии. Ну, блядь, это во всех играх, все игры про Вторую мировую, там была высадка в Нормандии. Сколько еще разных всяких было там событий. Какого хера вот постоянно, что не игра? Сейчас вот этот последний Call of Duty тоже, как он там назывался? Вторая мировая там была, я даже не помню, такая хуйня вышла. Тоже, по-моему, да, там в самом начале была высадка нормально, ну ёбаный, блядь, насос. Четко будет, если будет кастомизация не только всего транспорта. А они говорили, будет. Может, не такая, как ты себе представляешь, но будет. Как в четвертой части и в третьей, чисто, знаешь, мешки повесить, какую-нибудь там динамическую защиту, пулемет. Ну, я думаю, что типа в этом роде. Но вряд ли они дадут покрасить в розовый цвет. Какой-нибудь джипик или танк. Хотя почему бы и нет. Батла Форева, смерть Палдея, я с тобой согласен. Алексей. This is going to be live gameplay-focused events. We're going to have thematic rewards tied to this. You know, and we can't wait to talk to the community more about this between as we lead up to launch. Well, I'm not going to lie. You guys have definitely raised my analog stick, and I think we've waited long enough. В общем, речь идет о том, что This is the most immersive большое количество сюжета и вообще карт всех делов будет посвящено Европе. Все будет происходить в Европе. I'm done talking. I think it's time we see this thing. Are you all ready? Так, чё, трейлер покажет? Да ну нафиг, ну-ка, ну-ка. Вы увидите первую в мире трейлера. Так, все, тихо. Молчу, ребятки, готовьтесь. Готовьтесь, слюнки подтираем. Hello, old friend. Уже доступно для предзаказа. Вау. Ребята, делимся впечатлениями. У меня первая мысль, блять, Call of Duty, серьезно? Первый трейлер Call of Duty подрядчики, блять, нарезка просто геймплейной хуйни. А тут прям кинематографичная заруба.
Просто крутая заруба. Как в боевике каком-то охренительном. Call of Duty просто сосет сейчас. Он сидит там и ноет Бобби Котик, блядь. Плак-плак, нахуй. Всех нахуй разогнать, как Жириновский, если был бы там. Чума, да, ну такое, похоже на первый. Ну, блин, не знаю, на первый не играл, но... Это выглядит динамично, по крайней мере. Охренительно, просто охренительно. Вот Триарч, этот, блин, каких там, кто там еще делает? Call of Duty, Activision, все нахуй, короче, идите, блядь, просто пиздуйте. Вы не умеете ебаную игру делать. Вот, блядь, реальная игра. Какой должна быть игра? Про шутер. Все летит, все взрывается, танки, снайпера, пулеметы, блядь, самолеты, бомбежка, войнушка, а не рэпчик там, йоу-йоу-йоу. И просто бегает там чувак, стреляет. Вот это уровень действительно. Блин, это было охренительно. Ну все, доступно для предзаказа, наверное, через пару часиков. Ну сейчас на первую и на четвертую раздают дополнение бесплатно. В общем, что я заметил? Расстреливать стену. Что-то годно, да вообще классно просто. Кто согласен, что Call of Duty просто после их презентации подрывчик сосет сейчас? Я не понимаю, людей, которые купили или купят, не, ладно, купили, они не знали, купят после этого трейлера, после этого показа, пойдут и купят Call of Duty, не просто конченые, наверное. Ну ладно, кому-то может заходит, но в большинстве всего это, блядь, просто деньги на ветер. Так, что нам еще там хотят показать? Геймплейный трейлер, нет? То есть какой-нибудь показ геймплейный. Ну-ка, ну-ка. Чего, презентация закончилась? Или нет? Все? Серьезно? Строить укрепление физикой, скачать куча оружия, такого в колде не увидишь. Да. А все закончилось. Чуваки, что я заметил? Кастомизация оружия и транспорт. То есть вы видели, они ехали, в кустики на них были навешаны на пушки, на пулемете, кустики небольшие, на машине там кустики, танки. Блять, там тигр был охеренный, там был Черчилль. Правда, что он очень быстрый. Хочу еще раз посмотреть. Вы хотите еще раз посмотреть? Я думаю, да. Я думаю, как и вы хотите очень-очень посмотреть. То есть кастомизация не только цветов там добавят в оружие, но и... Ну и всяких обвесов. Ну, я имею в виду травушку, там, маскалаты какие-нибудь. Давайте еще раз глянем, это просто охерительно. Впечатление очень приятное. Спасибо, Барабанов. Так, чуть-чуть подвисает. Секундочку. Видимо, закончилась трансляция и пошла обработка. Как бы я не виноват, мне интернет хороший. Бывает такое, что стрим заканчивается, ты хочешь посмотреть кусок, а пошла обработка на YouTube, и видео начинает тупить, лагать, потому что оно обрабатывается, а не грузится. Так что извините меня, пожалуйста. Качество меня ничего не меняется. Детский сад. Питерская игра, детский сад. Ну, чувак. Кто-то время проводит за играми, кто-то еще чем-то занимается, кто-то в гараже колупается. Почему сразу питерская игра, где русские солдаты? Я навряд ли думаю, что они обойдут Вторую мировую, обойдут Советский Союз, ну, советских солдат вряд ли. Может, как с первой поступят, там чуть позже выпустят, в общем, кампанию какую-то. Я думаю, кампания будет за советы. А вот именно какой-то класс определенный в мультиплеере я ничего плохого не добавил. Так, смотрим. Вот это вот мне напомнило, кто смотрел «Спасти рядового Райана», где он забегал, вот именно этот момент. Патроны там чувак носил, как же его звали, я уже забыл. И он забежал за патроном, там патронов, короче, забегает, а немец именно на лестнице там убивает чувака, тот просто струсил, не стал подниматься, спасать, и немец прошел мимо. Вот,
Так, надеюсь, что компания за русских не будет, ибо клюква всегда, но желательно мультиплеер будет больше. Не, чувак, в компании почему клюква? Они же не собираются отдельную игру делать, компанию за Советский Союз. Просто это будет история. Вот если ты играл в первый Call of Duty, там были маленькие истории именно о людях. Ну, о 2-3 там. Больше, конечно, о 2, по-моему, там братья были, еще какие-то, не суть. В общем, маленькие там буквально на час, на полчаса. И что они не могут... Какая может получиться клюква, если, допустим, играешь за Советский Союз, они где-нибудь там зимой или под Москвой, им задание вот туда сходить, там убить, то захватить. Блин, клюквы в этом никакой не будет. Аутентично все сделать, там бушлаты и эти, блин, трехлинейки, или как они там называются. Одно оружие на 3, как бы это не клюква, это факт. Вот про этот момент я говорю. Хоп-хоп. Это, по-моему, по нашивкам британские. Вот Черчилль, зелененький, смотрите, в камуфляж. Зеленый, окраска. Бревна по бокам. Снайперка клевая. Тоже вся как тряпочками завешена. Вот, видите? Кустами. Ну, собственно, транспорт какой-то. Это вроде как мотоцикл переделанный. Да, на происторию. Так, что я пропустил? Батл бы сейчас там туда поставил. Так, да, не понял я тебя почему-то, Даниил. Батл был бы еще тогда, после второго. Все пошло новое. Не понял я тебя, сорян. Еще мы видим пушку. Кстати, она стреляет, что, заметьте, это, наверное, тоже будет игровая. Ну, в смысле, можно этим управлять. Артиллерийская самоход. Ну, блин, не самоходка, ну ладно. Вы поняли, короче. Смотрите, она шмаляет. Мало того, что ты на танке едешь, я не думаю, что там один член экипажа будет, наверное, еще и стрелок. И помимо этого у тебя сзади сидит на артиллерийской хрени, там долбит по самолетам. По-моему, это зенитка, да. Простите, это из головы летать, болтать много. Зенитка, да. То есть это прикольно. Долбит, там экипаж долбит по танкам, зенитка по самолетам, ну и пехоту еще. Стрелок тоже пехоту. Блин. Замес вот тигр мой. Что мы еще можем тут увидеть? Дирижабль. Ага. Один дирижабль. Мост. Это мост разрушен, скорее всего. Самолетики. Самолетики. Блин. Немецкий, да. Бах. Джипом раздавила нахрен. Во, пулеметик, зацените с этими. А про VR не было фиг. Ну, по крайней мере, я не слышал о VR. Как бы уж VR я бы услышал, но нет, не было. Я по ГС минул, что ли? Нет. Ну да, похоже. Ну, класс поддержки. Как бы они еще мельком показывают. Конечно, это все в интернете, там завтра утром уже будут полные не обзоры, как разборы всех кадров, всех там, не знаю, всего подряд. Что там увидели, что заметили. Всякие догадки и теории. Базука, да. Тыл зашел немцам. Просто замес, вот если реально в игре так болото, там, болотистая местность, да, там небольшие домики, огороды. И вот такие вот замесы, самолеты летят, танки там в наступлении, их самая атмосфера, они там на пехоту им вообще насрать, у них там баталии танковые, самолеты там между собой. Блин, это будет прикольно. Пехота там тоже куда-то там что-то там захватывает. Ну и графений, конечно, все ярко. Классно. Звуки, блин, в Battlefield всегда были охренительные звуки. Частицы крутые, пыли, взрывы, да, классно. На пушках вот кровь остается, грязь, ну, по-моему, он грязный был. В Battlefield были охренительные звуки, всегда, наверное, там с Bad Company я ознакомился с Battlefield, ну, более плотно, это Bad Company, там звуки были охренеть.
Ну, собственно, с тизера момент. Все гадали, что ж там такое-то будет, да. Ну вот. Это был кусочек трейлера на самом деле. Бах! Ниганской дубиной, только... Не, это дубина Нигана, курильщика какого-то. Если заметьте, у нее эти когти. Какая-то она... Блин, интересно, я даже представить не могу, что это за... Скорее всего, это... Знаете, у меня есть какая догадка? Хотя навряд ли. Может, это с историей с какой-то, нет? Навряд ли это прям мультиплеерная такой заруба. Ну, естественно, это все... Вы не думаете, что это прям реальные игроки и просто нарезка. Это все, как это называется? В общем, не геймплейный ролик, да, но... Моделир... Блин, я сейчас теряюсь просто в мыслях своих. В общем, это все постанова, так скажем. Но основано на геймплее, на движке и туда-сюда. Ну и все, десантники высаживаются. Нет, это, блин, прикольно. Это классно. Еще тыкнем. Еще, если вы не против. Надеюсь, что дебильных лутбоксов не будет. Нет, они сказали, не будет лутбоксов, не будет. Они там пошутили, даже не будет Season Pass. Я сейчас просто не представляю, как они тогда будут. Да, постановочные кадры, да. Геймпланы постановочные. У баб протез вместо руки, да. Вот зениточка. Зеленый Черчилль. Вот, нет, это не та самая баба снайперша. Может, мы ее в компании в какой-то увидим. Может, эта компания не совсем будет классическая, а, не знаю, прям сюжетский. Я так понял, что будет и сюжет, и отдельные компании. Ну, мне так послышалось вообще. Вот, ее ранили с этой рукой тогда. Такой, нет, не ходи туда, стой! Его так подрезали, все. Потащили. Нафиг он спрыгнул. Класс. Разрушаемость, надеюсь, там будет на уровне. Так, нет. На нем сперва было... Не было, кроме, например, сначала как... А потом взял момент, который он взял. Кстати, сейчас глянем. В каком моменте у него уже был пулемет. Это на броне он бежит. Звуки, то есть в помещении звуки. Эхо, все дела. Ой, увидел у десантника катану за спиной. Я так понимаю, там французские какие-то солдаты и британские. Вот эти синие береты какие-то там. Погоны синие. Ну вот тот самый чувак с курткой. Chicken Dinner. Шутка, конечно, не Chicken Dinner. Баталий, танк, блин, тигр. Красавчик. По-моему, сейчас будет пулемет, да? Сейчас наконец-то. Ба, всех разнесло нахрен. Ага, вот мы пулемет заберем. Ба. Огонь, огонь заметил, классный огонь. Вот. Хоп. Ну, такой, да, относительно чистый. А нет, грязненький. Но крови нет на нем. Ну, это как бы уже стандарт такой пошел, что это в Far Cry 5 я тоже заметил, что кровь остается на оружии и на окружающих, то есть на стенах, на турели, на машине. По-моему, даже в Ассасине было такое. Ну, по крайней мере, в Ассасине на одежде остается кровь. И на врагах своя же. Как-то он мало зарядил, по-моему, мне показалось. Или это лента короткая.
А, ну вот кровь, да. Ну, не было я. Угу. Ну, не показали, как она, в общем... Не суть, короче. Че придираться к какой-то херне. Просто я смотрю трейлер и охреневаю. Это действительно круто. Это не вот эта обоссанная херня. Кстати, можете на канале у меня посмотреть. Есть видосик по Call of Duty презентации. Ну, там стёбный такой. Это не лучше мое видео. Я мог бы и лучше, конечно, сделать. Но хотел уже поскорее его закончить. Ну вот я смотрю и сравниваю с Call of Duty трейлер, где подрывчик там какой-то, блядь, обоссанский. Нарезка, просто бегают чуваки. Я в конце своего ролика сделал такую нарезку, там этот... Какая же это... Нет, блин, не Bad Company. Какой не Call of Duty там? Black Ops. То есть разделил на 4 части экран. Black Ops 1, 2, 3, 4. И просто рандомный геймплей такой, знаешь, ты бежишь, и хрен отличишь просто. Одна и та же игра. 6 лет или 5, там сколько. Мультиплеер просто один и тот же. Вот. Пулемет вроде, мне немецкая какая модель, не помню. Ну да, на МГ, конечно. Ну, короче, утром, да и все, наверное. У кого утро, у кого вечер будет. В общем, не суть. Через несколько часов начнется в интернете разборы трейлера. Бах. Прикольно. Дубинка, интересно. Наверное, за какие-то там особые достижения будут выдаваться. Ну и все на этом. Наступление масштабное пошло. И сработали сирены. Сейчас воздушная, наземная, короче, херня будет шмалять. МГ-42, ну да. Все, ребятки, наверное, на этом. Презентация закончилась. Она была не такая уж и длинная. Всего 25 минут, не то что у Call of Duty они там сколько, часа 2, наверное, болтали. Зомби-режиме, 3 зомби-режимах охренительно крутых. Ну, на самом деле нет. В общем, наверное, уже выложили в хорошем качестве трейлера, можете там заценить. Так, сейчас мы это и сделаем, мы посмотрим в охренительном качестве. Вот, пожалуйста, сразу... Поиски можно и трейлер глянуть. Ух ты, смотрите, Вьетнам. 100% не фейк. Да неужели? Ну-ка, ну-ка. Вы верите этому? Что во Вьетнаме там будет? Что-то я не очень. А, иди в жопу, это с фильма об апокалипсис сегодня. Боссанный козел решил хайпануть. Интересно, почему на их канале нет? Ну, это в записи, скорее всего, да? Ну да. Нету еще в хорошем качестве. Блин, почему они не подготовились, не знаю. В момент презентации запустили бы сразу. И трейлеров накидали бы у себя на канале. И, не знаю, и артов, и все прочее. Ну, фейк, да. Спасибо за эфир. Вам спасибо, что пришли. Я думал, народу будет в разы меньше, но пришло довольно-таки много. Говорят, я даже в топе Яндекса там как-то оказался. Ну, не в топе, но... В общем, вам спасибо. Кстати, чувачки, сейчас зайдем-ка мы, знаете, куда? В Origin и глянем, появился ли предзаказ. Интересно, цена какая. Краски очень яркая, динамика, как у Fortnite. Не. Ярко, да, это прикольно. Зелень, все такое прям. Но не, это не Fortnite. А у электроников нету Battlefield. И почему же? Алло, вы что, не проснулись там? Предзаказ-то доступен. Нету. Один. А, пробная версия мне еще доступна. Ни хрена себе. Чё они такие слоупоки, я не понимаю. Столько людей, там 300 тысяч на трансляцию у них было на официальной. Люди ждали.
А где? Где игра, блин? Нету. Бред какой-то, не понимаю этого. Так, ну, теперь точно все. Всем спасибо. Кто пришел, кто смотрел, кто лайки ставил, кто дизлайки тоже ставил. Все, пока. Кто очень сильно желает, можете пройти на мой канал дальше, видосики, и посмотреть Call of Duty ролик стебный. Такой себе, конечно, стебный. Можно было, я уже повторялся, можно было бы и лучше сделать. Но сойдет. Особенно до конца досмотреть, там прикольно. Прям. Клево. Все, всем пока, всем спасибо.